দুটোতেই 23 আসছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার সবারই রেডটা কাজ। নিয়েও 23 আর গ্রিনটা নিয়েও 23। আচ্ছা, রেডটা নিয়েও 23 এসেছে, গ্রিনটা নিয়েও 23 এসেছে, তাই তো? স্যার একটা স্যার 29 এসছে। স্যার একটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর ওই গ্রিনটা দিয়ে মানে দুখানা অ্যান্সার আসছে, একটা 23 একটা 25। হ্যাঁ স্যার। 23 আসছে, একটা 25 আসছে। হ্যাঁ, এবার আমরা আমি মানে দুটো দুভাবেই করে সেম দেখেছি। ভ্যালু আসছে, তখন ফার্স্ট এরটা সিলেক্ট করলে 25 আসছে, সেকেন্ড এরটা সিলেক্ট করলে তখন 23 আসছে। হ্যাঁ, এবার আচ্ছা, হোয়াট এভার, যাই হোক, দুটোই মানে ঠিক স্যার আছে। গ্রিনের কেসে হচ্ছে ওটা, ওই যখন ওই করছি একটা 5+21 আসে, একটা 2+24 আসে। এবার যদি 2+24 টা দিয়ে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে থাকি তখন ওটা 23 হচ্ছে, আর 5+21 দিয়ে করতে গেলে তখন ওটা 25 বা সামথিং এরকম একটা আসছে। Okay, so if I calculate with the red heuristics, then it will come out 23. And which one is the optimal solution? Which one is optimal solution? And if we are calculate with the green heuristics, then the result in your point of view either that should be 25 আর আরেকটা নোট সিলেক্ট করলে কত হচ্ছে 23, তাই তো? 23। 23, right? And when this is a 25, that means which is not optimal one, right? Which is not optimal solutions. And what is the reason behind that? What is the reason behind that? That means you can just think of that. In that particular case, say from S node to N1 node, that will cost 11, right? And you are taking the heuristics one time as a 0 and one time as a 20. 20 means the actual cost. Which one is the actual cost? You are taken more than that, right? In that case also you can say when you are moving from S to N2, what we will see that red heuristics is 3 and the actual cost is 9, and the heuristics that you take, that is actually you can say the value is less than this, but the 21 that is greater than this 9, right? So in that particular case, that means in every case, in everywhere, what you will find, there are two cases the heuristics when the heuristics that is taken, that is less than the cost, actual cost. And if it is happening, that means if this is happening, then you are always gives, you can say, the optimal solution. তার মানে আমরা যে হিউরিস্টিক্সটা ধরছি যে কোনো একটা নোডের, তার তুলনায় যদি অ্যাকচুয়াল কস্টের ভ্যালু সবসময় কম হয়, তাহলে সেই রকম হিউরিস্টিক্সকে আমরা বলি অ্যাডমিসেবল হিউরিস্টিক্স। অ্যাডমিসেবল হিউরিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে that will always gives you the optimal solutions, that will always gives you the optimal solutions, right? But in case of inadmissible heuristics, তার মানে যখন heuristics এর ভ্যালু that you take that will be greater than the actual cost, then that is called inadmissible heuristics. In case of inadmissible heuristics, you may get optimal solutions. It is not always the case that you will always get the optimal solutions, but you may get, but in the maximum of the time you are, deviate the result from the actual thing, so that means optimal result পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তার মানে যেটা আমরা এখানে জানলাম যে there is a concept that is called the admissible heuristics, that is called admissible heuristics, admissible heuristics. So in case of admissible heuristics, that means a heuristics
is said to be admissible, said to be admissible if for an intermediate intermediate node n in the graph, intermediate node in the graph, the value of the heuristics that will be within this. That means that is the actual cost, this is the actual cost of the node, actual cost of the node, and that value always been less than or equals to the heuristics that you will take. That means if that will happen, then you can say that you will get optimal solutions. Otherwise, otherwise the heuristics, otherwise the heuristics is said to be inadmissible. Inadmissible. So if the heuristics of a graph, if the heuristics, if heuristics of a graph are taken inadmissible, inadmissible, we may we may get optimal solution, but that is not guaranteed. We may get optimal solution path, optimal solution path we may get, but that is not always been correct, right? So কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুমি অপটিমাল সলিউশন পেতে পারো, বাট এটা কিন্তু গ্যারেন্টিড নয়। তাই জন্যই আমি ওই হিউরিস্টিক্স এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে তোমাদের বলেছিলাম যে দেখতে আউটপুটটা কিরকম আছে। সো তার মানে যদি হিউরিস্টিক্স আর অ্যাডমিসেবল হয়, তাহলে এটা সবসময় এ স্টার অ্যালগরিদম অপটিমাল পাথই দেবে। দ্যাট মিনস ইফ ইউ ক্যান সে heuristics, if heuristics that are admissible, heuristics are admissible, then these star outputs, you can say, optimal path. Heuristics are admissible, then star that will output optimal path. Now there is a term, there is called consistency. This is called consistency. That means this is called consistency of a heuristics, consistency of a heuristics function. What do you mean by consistency of a heuristic functions? Say a graph is like that. That means say this is m, this is n. Say this node has cost 4, this node has heuristics 5, and this node has heuristics 2. So I am considering a pair of nodes m and n such that n, that is a successor of m, and we say that heuristics obeys the consistency conditions if that hm, that means if we just subtract the heuristics of hm with hn, that should be less than is equals to cost of m and n node. That means in that case I am considering a pair of nodes m and n such that n is a successor of m, and we say that heuristics obeys consistency conditions, consistency condition if for all such pairs in the
search graph h of m minus h of n that is less than equals to c of mn, where you can say that first thing, n is a descendant of m, এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতে হবে। এখানে কি হিউরিস্টিক্স অফ m that is 5, heuristics of n that is 2, that is less than is equals to the cost is 4. So n is a descendant of m and condition is this cmn is the cost of the cheapest path between m and n, তার মানে অনেকগুলো পাথও থাকতে পারে, তার মধ্যে mn টা হবে চিপেস্ট পাথ, এবং c of mn that taken to be infinity if no path exists between m and n. Now the thing is that এখান থেকে আমি আরেকটা, তোমাদের তো এমসিকিউ আসতে পারে, এটা মনে রাখার যে if the heuristics is consistent, মানে এই কনসিস্টেন্সি কন্ডিশনটা যদি স্যাটিসফাই করে, then the heuristics is admissible, but the converse is not true, বাট উল্টো দিক দিয়ে করলে সেই জিনিসটা কিন্তু ট্রু নয়। মানে হিউরিস্টিক যদি কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে হিউরিস্টিক অ্যাডমিসেবল হবেই, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট বাট দ্য কনভার্স দ্যাট ইজ নট ট্রু। সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট, আমরা এরকম ভাবতে পারি। তাহলে যদি এরকম হয়, আমি জাস্ট তোমায় এই জিনিসটা ট্রাই করে তোমরা দেখতে পারো যে এই জিনিসটা তোমরা বের করতে পারো কিনা, যেটা হিউরিস্টিক্স যদি কনসিস্টেন্ট হয় দেন দ্য হিউরিস্টিক্স ইজ অ্যাডমিসেবল, বাট দ্য কনভার্স দ্যাট ইজ নট ট্রু। এটা একটু ভেবে দেখবে যে বিকজ আমরা জানি কি কনসিস্টেন্সি যদি হয় উই নো heuristics of ni minus heuristics of nj that should be less than equals to c ni nj, that you know, and source node এর heuristics এবং goal node এর heuristics that should be equals to 0. তাহলে তুমি যদি এরকম একটা গ্রাফ ড্র করো, তাহলে ড্র করে ধরো আমি এটাকে নিলাম যে কোনো ক্ষেত্রে kn-1 নোড, দ্যাট ইজ এ kn নোড and that is a goal node, তাহলে এর ক্ষেত্রে তুমি ওই জিনিসটা বার করতে পারো কিনা at least একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। so the thing is that কিভাবে করবে একটু ভেবে দেখবে, বাট that is not an issue, এগুলো নয় আমি পরে তোমাদের এই হিসেবে দেখা যাবে। সো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, এমসিকিউ এর জন্য তোমার এটা মনে রাখতে হবে, বাট রেজাল্টের জন্য আবার এটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং, হিউরিস্টিক্স থেকে যদি তোমায় এরকম বলে, যদি তোমায় বলে প্রুফ করতে, তুমি প্রুফের দিকটা দেখবে না, প্রুফের দিকটা হোম টাস্ক হিসেবে থাকবে, বাট আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে the thing is that the result, the heuristics that is called sum of Manhattan distances, sum of
Manhattan distances for 8 puzzle problem is an admissible heuristics as well as consistent যে আমাদের এই হিউরিস্টিক্সটা এটাও হবে as well as that should be consistent হবে। সো এর মানে কি, তোমাকে এটা ধরো প্রুভ করতে দিল যে হিউরিস্টিক্স হচ্ছে সাম অফ দ্য ম্যানহাটন ডিস্টেন্স অফ 8 পাজল প্রবলেম। ইউ নো দ্য 8 পাজল প্রবলেম। 8 পাজল প্রবলেম আমাদের কি ছিল, যে কোনো একটা ধরো যে কোনো একটা কনফিগারেশন হতে পারে, ধরো that would be the 2, এটা হচ্ছে স্পেস, এটা 3, এটা হচ্ছে 1, 8, 4, 7, 6, 5 and say this is the corresponding final state, that is 1, 2, 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, this is the goal state. So now the question is that sum of the Manhattan distance in that particular case, that is nothing but you can say যে সেটা হিউরিস্টিক্সটা অ্যাডমিসেবল হবে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেটা হচ্ছে তোমার কনসিস্টেন্ট। মানে আমি এখানে হিন্টস দিতে পারি তোমায় যে some of the distances of mismatched tiles, right? Some of the distances of mismatched tiles between the two states, সেটাকে আমরা হিউরিস্টিক ফাংশন হিসেবে ধরতে পারি। আগে আমরা বলেছিলাম সেটাকে আমরা ম্যানহাটন অফ সিটি ব্লক ডিস্টেন্স বলছি। যেমন এখানে কি ম্যানহাটন ডিস্টেন্স ফর টাইলস 2 এর জন্য যেটা আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইলস 2টা এই পজিশনে আছে এবং ফাইনালি এই পজিশনে, তার মানে আই ক্যান শিফট অনলি ওয়ান লোকেশন, তার মানে ম্যানহাটন ডিস্টেন্স হচ্ছে 1। 3 লোকেশনটা দেখো 3 যেখানে আছে সেখানেই আছে, তার মানে ম্যানহাটন ডিস্টেন্স হচ্ছে 0, রাইট? তারপরে ধরো আমি বললাম 1 টাইলসটা এখানে আছে, গোল স্টেটে এখানে আছে, তার মানে একটা শিফট করলেই আমি পেতে পারি, তার মানে এটাও 1 টাইলসের জন্য। ঠিক একই ব্যাপার 8 টাইলসে আমরা একটা শিফট করলেই পেতে পারি, তাই 1। এইরকম ভাবে ম্যানহাটন ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করতে পারো এবং তুমি বলতে পারো যে ম্যানহাটন ডিস্টেন্সটা আমি ক্যালকুলেট করলাম, ঠিক আছে, কিন্তু একটা টাইলস যখন তুমি মুভ করাচ্ছ তখন তো দ্যাট উইল অলসো চেঞ্জেস দ্য পজিশনস অফ দ্য আদার টাইলস, এবং সেখান থেকেই তোমায় ভাবতে হবে যে ম্যানহাটন ডিস্টেন্সটা অ্যাডমিসেবল তুমি দেখাতে পারছো কিনা। তার মানে আমি যদি টোটাল ম্যানহাটন ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করি তাহলে ধরো একটা সার্টেন ভ্যালু হলো। এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে যখন আমি 1 থেকে 2 কে শিফট করছি অলরেডি তো 2 এর পজিশন তো চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে নাম্বার অফ টাইলস বেশি লাগছে কি কম লাগছে? মানে আমি যদি ধরি অ্যাকচুয়াল পজিশন যেটা শিফট হচ্ছে সেটা হচ্ছে নোড, আর যেটা আমি যোগ করে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হিউরিস্টিক্স, তাহলে সেখান থেকে তুমি দেখো ভাবতে পারো কিনা যে আমরা যে প্রুভ করতে পারি কিনা যে সাম অফ দ্য ম্যানহাটন ডিস্টেন্স 8 পাজল প্রবলেম সেটা অ্যাডমিসেবল হিউরিস্টিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনসিস্টেন্ট কিনা, রাইট? সো আশা করি স্টার অ্যালগরিদমের যা জিনিস সেগুলো তোমরা হয়তো কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট যেটা আমাদের দরকার, দ্যাট ইজ আমাদের দুটো জিনিস পড়তে হবে, দেন উই ক্যান মুভ টু দ্য লজিক। দ্য ফার্স্ট থিং, that is the simplest one, that is called production system. That is called production system. So before going to the production system, আমরা যদি দেখি AI syllabus in এই জিনিসটা
এটা তো কোর্স স্ট্রাকচার। এটা কোথায় গেছে? কম্পিউটার সায়েন্স। এটা কোন সেমে তোমাদের? 1 2 3 4 5th সেম। ওকে, সো 5th সেমে তোমাদের যদি দেখো দ্য করেসপন্ডিং, এটা তো দ্যাট ইজ হিউম্যানিটিজ, কি সাবজেক্ট? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, থিওরি অফ কম্পিউটেশন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আমাদের এগুলো তো টিক ট্যাক তো, প্রবলেম সলভিং, সেট বেস সার্চ। আমরা সার্চ টেকনিক গুলো করেছি, দেখো ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, ডেপথ লিমিটেড সার্চ, বাই ডিরেকশনাল সার্চ, স্টার্স অ্যালগরিদম, হিউরিস্টিক্স বেস যে স্টাফ আছে, তার সাথে হিল ক্লাইম্বিং যেটা আমরা তোমাদের বলেছিলাম, সিমুলেটেড অ্যানেলিং। এখানে যেটা বাকি আছে সেটা কনস্ট্যান্ট স্যাটিসফ্যাকশন প্রবলেম, সেটা আমরা দেখব। তাছাড়া গেমস এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে মিনিম্যাক্স সার্চ, আলফা বিটা প্রোডিং, ইটারেটিভ ডিপেন্ডিং, এগুলো আমাদের হয়ে গেছে। যেটা হচ্ছে তোমাদের নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনস যে মডিউল, প্রেডিকেট লজিক তো আমি তোমাদের, এটা তো তোমাদের এই জিনিসটা তো আমি লাস্টে পড়াবো। দ্য থিং ইজ দ্যাট, আর তোমাদের এই যে এক্সপার্ট সিস্টেম, এখান থেকে এই যে নলেজ অ্যান্ড রিজনিং এর যে কিছু পোর্শন, সেখানেই আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশন সিস্টেমে বা প্রোডাকশন রুলস গুলো এখানে কাজে লাগে এইখানটায়। এবং লাস্টে যেটা থাকবে, এরপর আমরা এক্সপার্ট সিস্টেমে যাব। এক্সপার্ট সিস্টেমে গেলে আর তোমাদের কিছু জিনিস আমি শেয়ার করব, যেখানে লার্নিং মানে অ্যাকচুয়ালি বেসিক থিং অফ লার্নিং, তার মানে ওই ধরো সুপারভাইজ লার্নিং, আনসুপারভাইজ লার্নিং, রেইনফোর্স লার্নিং, যে লার্নিং টেকনিক্স গুলো আছে, সেই জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের এখানে কভার করা হয়, জাস্ট ডেফিনেশনস যেগুলো লাগে। সো আমরা মোটামুটি এই দিকগুলোতে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে আমাদের এই তিনটে জিনিস বাকি আছে, যেখানে আমরা আজকে প্রোডাকশন সিস্টেম করব, নেক্সট দিন আমরা এক্সপার্ট সিস্টেম করব, এবং লার্নিং এর জিনিসগুলো আমি তোমায় বলে দেব। দেন উই উইল স্টার্ট দ্য প্রেডিকেট লজিক, দ্যাট উইল টেক টাইম, কারণ এটা একটু ডিটেলসেই আমরা যতটা সম্ভব দেখব। হোয়াট এভার বি দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং সিলেবাস, সেটা যেন মাথায় থাকে। আর আমরা এমসিকিউ সলভ করে নেব, এর মধ্যে যতটা সময় পাওয়া যাবে আমরা এমসিকিউ গুলো সলভ করব। সো টুডে we deal with the production system. What is the production system? You can say that production system, that is a model for what? For computation, for ইমপ্লিমেন্টিং সার্চ অ্যালগরিদম। এই যে সার্চ অ্যালগরিদম গুলো আমরা পড়লাম, সেটাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, that will be implementing search algorithm, and you can say for modeling human problem solving, you can say solving. It is defined by, generally it is defined by the thing like a set of production rules. Second thing is that working memory, আমাদের একটা working memory থাকে, and the third thing is recognize, that is called recognize, act, সাইকেল। এই তিনটে জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে একটা প্রোডাকশন সিস্টেম দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলেই আই থিঙ্ক তুমি এই জিনিসটা বুঝতে পারবে, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।
The thing is that first, what do you mean by production rules? What do you mean by production rules? It is simply called productions. That means a productions is a condition action pair. A production that is a, you can say, condition action pair. That is a condition and action pair. The condition part of a rule is a pattern that determines when that rule may be applied to a problem instance, and the action part that will define the associated problem solving step. That means what I am saying, the condition part, the condition part of rule is a pattern, is a pattern that determines, that determines when that rule that may be applied, may be applied to a problem instance. And the action part, and the action part that actually defines the associated, the associated problem solving step, problem solving steps. This is the productions rule. And what do you mean by working memory? Working memory, that means it contains a description of the current state of the world in a reasoning process. That means that particular descriptions একটা প্যাটার্ন যেটা ম্যাচ করবে again the condition part of the productions, and that will select appropriate problem solving actions. মানে আমরা যখন examples দেখলো you will understand the thing যেটা আমরা বলতে চেয়েছি. So in that case আমরা বলতে চাই working memory মানে যে this particular description, that particular description, that is a pattern, that is a pattern that is matched, that is matched against the condition part, against the condition part of a production to select appropriate, select appropriate problem solving action. আমরা দেখব, and there is the say recognize act cycle. The recognize act cycle মানে কি? প্রথমে আমরা কি করি, ওয়ার্কিং মেমোরিটাকে ইনিশিয়ালাইজ করি প্রবলেম ডেসক্রিপশন অনুযায়ী, এবং কারেন্ট স্টেট অফ দ্য প্রবলেম সলভিং যেটা আছে তাকে আমরা একটা সেট অফ প্যাটার্ন দিই ওয়ার্কিং মেমোরিতে, এবং সেই প্যাটার্নগুলোকে ম্যাচ করাই এগেনস্ট দ্য কন্ডিশন অফ দ্য প্রোডাকশনস রুল। আইদার ম্যাচ করবে, আইদার ম্যাচ করবে না। যদি ম্যাচ করে, অনেকগুলো রুল একসাথে ম্যাচ করতে পারে, তাহলে কোনো একটাকে আমি ফায়ার করব। যেটাকে আমি ফায়ার করব তার রেসপেক্টে যে অ্যাকশনসটা লেখা আছে সেই অ্যাকশনসটাকে আমরা টেক করব। আমি লিখে নিই ব্যাপারটা, দেন আমরা বুঝবো যে ব্যাপারটা কি। আমরা বলছি যে এ subset of production rules, a subset of production rules that is called conflict set. Conflict set whose conditions, whose condition match the pattern in working memory. One of the production, আমরা কি জানি, one of the production
in the conflict set is then selected. আমরা একটা conflict set selected হবে and is fire. And to fire a rule, its action is performed, right? To fire a rule, its action is performed by changing the content of the working set. By changing the content of working memory. Of working memory. So after the selected productions rule is fired, the control cycle repeats with the modified working memory. That means after the selected production rule is fired, the control cycle that repeats with the modified working memory. And this process terminates when the content of the working memory do not match any rules and conditions. That means that particular process that will terminate, when it will terminate, the process that terminates when the content of working memory do not match any rules and conditions. তাহলে এক্সাম্পল না দেখলে দ্যাট ইজ বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট। সো আমাদের এক্সাম্পল একটা দেখলে আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি ক্লিয়ার। এটা এমন কঠিন নয়, এটা জাস্ট সোজা কটা জিনিস। ধরো সিম্পলি আমাকে বলেছে, ধরো বললো যে রাইট এ প্রোডাকশন সিস্টেম ফর sorting a string of letters A, B and C আমাকে বলেছে শর্ট করতে। তাহলে আমাকে কি দেওয়া আছে, আমার ধরো একটা গিভেন স্ট্রিং দেওয়া আছে, ধরো স্ট্রিংটা হচ্ছে CBACA, দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং স্ট্রিং যেটাকে আমাকে শর্ট করতে হবে। তাহলে আমাদের প্রোডাকশন রুলস গুলো কি কি হবে, আমাদের কি হবে, প্রোডাকশন রুল এরকম ভাবে লিখতে হয়, দ্যাট ইজ এ কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য অ্যাকশনস যেগুলো আমরা করব। কন্ডিশন কি, যদি বিএ থাকে তাহলে অ্যাকশন কি এবি করে দিতে হবে, শর্টিং করছে তুমি তার মানে উল্টে দিতে হবে। যদি কন্ডিশন সিএ থাকে তাহলে এসি করে দিতে হবে। যদি কন্ডিশন সিবি থাকে তাহলে বিসি করতে হবে। এছাড়া আমার আর কোনো কন্ডিশন হতে পারে না, আইদার বিএ, সিএ অর সিবি, রাইট? তাহলে আমাদের এই অ্যাকশনস গুলো পারফর্ম হবে। তাহলে ঘটনা হচ্ছে আমরা এইরকম ভাবে একটা টেবিল বানাচ্ছি, where there is a iteration, this is the প্রোডাকশন রুলস গুলো কি করে লিখলেন ওটা আরেকবার বোঝাবেন? হ্যাঁ, মানে প্রোডাকশন রুল কিন্তু তোমায় নিজেকে লিখতে হবে। তুমি এখানে প্রবলেমটাই তুমি কি করছো, তুমি তো শর্ট করছো, রাইট? শর্ট করছো, তাহলে শর্ট কার মধ্যে করছো, এবিসি তোমার কাছে তিনটে স্ট্রিং আছে, সেই তিনটে স্ট্রিংকে তোমায় সাজাতে হবে। তাহলে সাজানো মানে কি, মানে আইদার বিএ থাকলে কি করবে, তুমি এবি কে কনভার্ট করবে, আইদার সিএ থাকলে কি করবে, এসি করবে, আইদার সিবি থাকলে তুমি বিসি করবে। তোমার তো আর তো কিছু করার নেই, রাইট? এবারে কনফ্লিক্ট সেট আমরা বলছি দিস ইজ দ্য রুল ফায়ার। তাহলে দেখো, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে। আমার ইটারেশন 1,
ওয়ার্কিং মেমোরি মানে যে স্ট্রিংটাকে আমাকে শর্ট করতে বলা হয়েছে, আমায় দিয়ে দিয়েছে CBACA, তার মানে CBACA, আমাকে এটা শর্ট করতে হবে। এবারে দেখো কনফ্লিক্ট সেট মানে কি, তুমি তো আমরা কি সিবি কেও চেঞ্জ করতে পারি, বিএ কেও চেঞ্জ করতে পারি, বিএও আছে, আবার সিও আছে, রাইট? তার মানে আমি সিবিটাকে যদি চেঞ্জ করি, কারণ একটা সময় একটাই করা যাবে, রাইট? তাহলে সিবিটাকে যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমি রুল 3 কে ফায়ার করতে পারি, বি এর রেসপেক্টে তুমি যদি বিএ কে করো তাহলে এবি কে ফায়ার করতে পারো, অথবা সিএ কে করতে পারলে তুমি 2 কে ফায়ার করতে পারো। মানে কনফ্লিক্ট সেট মানে কোন কোন রুলগুলো অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে, 1 2 3 তিনটে রুলই অ্যাপ্লাই করা আছে, আমি ধরলাম আমি রুল 1 কে অ্যাপ্লাই করেছি, এটা আমার ইচ্ছা, তুমি অন্যটাও অ্যাপ্লাই করতে পারো। তাহলে যদি রুল 1 কে অ্যাপ্লাই করে, রুল 1 মানে বিএ থাকলে এবি করে দেবে, তার মানে আমি এইটুকুর উপরে অ্যাপ্লাই করছি, তার মানে সি এটা হয়ে যাবে এবি, এটা হয়ে যাবে সিএ যেমন থাকে, রাইট? এবারে দেখো এটা এসেছে, তার মানে আমি এখানে সিএটা অ্যাপ্লাই করতে পারি, তার মানে আমি সিএ মানে রুল 2 আমি ফায়ার করতে পারি। আর কি রুল ফায়ার করতে পারি আমি সিএ, আর তো কোনো রুলই নেই, রুল 1, কারণ এটাও সিএ, রাইট? তার মানে আর রুল ফায়ার করার নেই, তার রুল 2 আমাকে ফায়ার করতে হবে একবারই, তার মানে রুল 2 ফায়ার যদি করি তাহলে থার্ডে এই সিএটাকে ধরো আমি এসি করে দিলাম, কারণ সিএ যদি থাকে তাহলে রুলের অ্যাকশন কি এসি, তাহলে এসি হয়ে গেল, দিস ইজ বিসিএ, রাইট? এবারে দেখো কোন রুল ফায়ার করতে পারি, সিবি, এই রুলটা আছে, সিবি আছে আমার, আর কি আছে, সিএ আছে, রাইট? তার মানে রুল 2 অথবা রুল 3 ফায়ার করতে পারি, আমি ধরলাম রুল 2 কে ফায়ার করলাম, রুল 2 মানে সিএটাকে এসি করে দিতে পারি, তার মানে এ সি বি, এই সিএটাকে আমি কি করছি, রুল 2 ফায়ার করলে দ্যাট শুড বি এসি, রাইট? সো আমার এখানে আমায় দেখতে হবে আমি কোন কোন রুল ফায়ার করার মতো জায়গায় আছি। সিবি কে এ হতে পারে, সিবি হতে পারে, আর বিএ আছে, তার মানে আমি রুল 1 ফায়ার করতে পারি অথবা রুল 3 ফায়ার করতে পারি। আমি ধরো রুল 1 কে ফায়ার করলাম, রুল 1 মানে বিএ থাকলে আমি জাস্ট এবি করে দিচ্ছি। তুমি অন্য রুলও ফায়ার করতে পারো, যেটা কনফ্লিক্ট সেটের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা রুলকে ইউ ক্যান ফায়ার। সো এ সি, এখানে আমার এবি সি হয়ে গেল। তাহলে এখন আমায় দেখতে হবে আর কোন রুল ফায়ার করতে পারি এখানে, দেখো সিএ, দ্যাট ইজ দ্য রুল, আর কোনো রুল আছে না, আর কোনো রুল আমার নেই, তার মানে রুল 2, তার মানে আমায় রুল 2 কেই আমায় ফায়ার করতে হবে, তার মানে 6 নাম্বার স্টেপে এই সি এটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এ এ সি বি সি। এবারে দেখতে হবে রুল নাম্বার 7, রুল নাম্বার স্টেপ নাম্বার 7 6 এ আমার কোন রুলটা ফায়ার করতে পারি, দেয়ার ইজ সিবি, রাইট? তার মানে এই রুলটাই শুধু আছে, তার মানে রুল নাম্বার 3, তার মানে রুল নাম্বার 3 কে যদি ফায়ার করি তাহলে এ এ, দিস ইজ বি সি সি। এবং এইখানে এসে তুমি দেখো আর কোনো রুলই ফায়ার করা যাচ্ছে না, দেখো কোনো রুল নেই, মানে কনফ্লিক্ট সেট অকারই করেনি, তার মানে আমার অ্যালগরিদমটা এখানে কি আর অকার করছে, এ এ বি সি সি, দিস ইজ এ 7 নাম্বার স্টেপ। তাহলে এখানে 7 নাম্বার স্টেপে এসে তুমি দেখলে দেয়ার ইজ নো কনফ্লিক্ট সেট, কোনো রুলই ফায়ার করতে যায়নি, তার মানে দ্যাট ইজ দ্য শর্টেস্ট সিকোয়েন্স, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট, শর্টেড সিকোয়েন্স। তাই আমি লিখেছিলাম যে যদি কোনো রুল ফায়ার করার মতো জায়গায় না থাকে তাহলে আমার অ্যালগরিদমটা স্টপ করে যাবে। এখানে লিখেছি দ্য প্রসেস টার্মিনেটস করবে, দ্য প্রসেস টার্মিনেটস when the content of working memory do not match any rules and conditions, right? তাহলে এক্ষেত্রে আমি দেখলাম এই প্রসিডিওরটা যদি ইউজ করি তাহলে এটা দিয়ে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি। না বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ আশা স্যার, করি ওকে। যদি বুঝতে পারো তাহলে যদি তোমায় বলে, আমি পুরোটা করে দেব না, 8 পাজল প্রবলেমে 8 পাজল যে প্রবলেম তার প্রোডাকশনস রুল ডিজাইন করতে হবে। প্রোডাকশনস রুল মানে আমার 8 পাজল প্রবলেমের এটা ইনিশিয়াল স্টেট আমি
দিয়ে দিয়েছে initial state and this is the final state. Initial state ধরো 2 8 3, this is 1 6 4, this is 7, this is 5. This is the corresponding initial state, and say this is the final state 3 4 5, this is 6 7, this is 8. তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ফার্স্ট আমাকে প্রোডাকশনস রুলস গুলোকে ডিফাইন করতে হবে। আমাকে প্রোডাকশনস রুলস, প্রোডাকশনস রুল কি হতে পারে? প্রোডাকশনস রুল এরকম হতে পারে, ইফ the, you can say if the blank is not in the left edge, then move blank to the left. তার মানে যদি ব্ল্যাঙ্কটা লেফট এজে না থাকে, if the blank is not in the left edge, তাহলে মুভ করব ব্ল্যাঙ্ক টু দা লেফট এজ। তার মানে এই ধরো ব্ল্যাঙ্কটা এখানে আছে, ব্ল্যাঙ্কটা তো লেফট এজে নেই, তার মানে আমি কি করতে হবে? ব্ল্যাঙ্কটাকে যদি আমি এদিকে মুভ করি তাহলে 7টা এখানে চলে আসবে, সেটা আমরা করতে পারি। কারণ চারটে অপশনই তো হতে পারে, আমি এদিকেও মুভ করতে পারি, আইদার আমার এখানে ব্ল্যাঙ্কে ডাউনে মুভ করার জায়গা নেই, বাট ব্ল্যাঙ্কটা এখানে থাকতে পারে যেখানে আমি ডাউনেও মুভ করতে পারি। তার মানে আমার প্রোডাকশন রুল চারটেই হবে, মানে 1 2টা সেম, এটা ব্ল্যাঙ্ক ইজ নট অ্যাজ দ্য রাইট এজ, দেন মুভ দ্য ব্ল্যাঙ্ক টু দ্য রাইট। এটা 3 নাম্বার কি হবে? ইফ দ্য ব্ল্যাঙ্ক ইজ নট অন টপ, দেন move blank to upwards, and এখানে ঠিক উল্টোটা হবে downwards. That is the productions rules, চারটে productions rule হবে। তার মানে আমার যদি তুমি ওই একই রকম productions rules আমরা বার করেছি, তাহলে আমাকে ওয়ার্কিং মেমোরি দেখতে হবে, কনফ্লিক্ট সেট দেখতে হবে, কোন রুলটা ফায়ার করবে। সো যদি আমি সেরকম ভাবি, ধরো এটা হচ্ছে আমার নাম্বার অফ ইটারেশন, আমরা this is the number of iteration, ধরো that is the corresponding working memory আমি ভাবতে পারি this is the current state, this is the টার্গেটটা সবসময় সেম। এখানে আমি বলতে পারি this is the conflict set, and এখানে আমি বলতে পারি rules fire। তাহলে ইটারেশন, ধরো ফার্স্ট ইটারেশন যদি নাও, কারেন্ট হচ্ছে আমার পাজলটাই বলে দিয়েছে, দ্যাট ইজ 2 8 3 1 6 4 7 5, আর এটা হচ্ছে আমার টার্গেট 1 2 3 8 4 5 6 7। তো দেখো এখানে যদি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা থাকে, এখানে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আছে, তার মানে আইদার আমি লেফটে ব্ল্যাঙ্কটাকে মুভ করাতে পারি, রাইটে মুভ করাতে পারি, অথবা আপে মুভ করাতে পারি। তার মানে 1 2 and 3 আমি তিনটে রুলই ফায়ার করতে পারি। তার মধ্যে ধরো তুমি রুল 3 কে ফায়ার করলে, রুল 3 কে ফায়ার করা মানে আমি ব্ল্যাঙ্কটাকে উপরে মুভ করিয়েছি। উপরে মুভ করালে সেকেন্ড ইটারেশনে আমার ঘটনাটা কি ঘটবে? সেকেন্ড ইটারেশনে আমার দ্যাট শুড বি 2 8 3, and এখানে ব্ল্যাঙ্কটা হবে, এখানে 4 হবে, and 7 6 5, that is the ব্ল্যাঙ্ককে আপওয়ার্ড মুভ করিয়েছি, that is the target, that means 1 2 3 4 5 6 7 8, and এখানে আমি দেখো আমি চারটে রুলই ফায়ার করতে পারি, রাইট? এর মধ্যে তুমি যেটা ফায়ার করে করে আমি এমন সময় আসবে যখন কোনো রুলই তুমি দেখবে কোনো কন্ডিশনই ম্যাচ হচ্ছে না, দেন তোমার অ্যালগরিদমটা কি হবে? স্টপ করে দেবে, তোমার অ্যালগরিদমটা এইখানে স্টপ করবে। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। এটা কিন্তু থাকবে, মানে তুমি এটা করবে, রাইট?
এই জিনিসটা করবে, কারণ এই জিনিসটা একবার হাতে করে করলেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার, এগুলো সোজা জিনিস, তাই খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। মানে এইগুলো খুবই যেহেতু ইজি জিনিস, তাই এগুলো নিয়ে আমার মনে হয় না খুব একটা প্রবলেম হবে তোমাদের। তো কার কারণ হাতে করে করলে দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ, তাহলে একবারে তোমার এই প্রিপারেশনটা হয়ে যায়। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট যেখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা বলছিলাম যে there is an expert system, right? There is an expert system. So expert সিস্টেমে আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা তোমাদের, সেটাও থিওরিটিক্যাল ম্যাক্সিমাম জিনিস। সো থিওরিটিক্যাল রেসপেক্টে যখন করতে হবে তখন আমাদের জাস্ট বেসিক জিনিসটা তোমার বললেই হলো, দ্যাট ইজ কল expert systems, that is called. So what do you mean by expert system? That means this particular expert system that becomes successful after the realizations that to make a program intelligent, provided with lots of high quality specific knowledge about some problem area. মানে তোমাকে একটা প্রোগ্রামকে ইন্টেলিজেন্ট বানানোর জন্য তোমায় কি করতে হবে, আমাদের অনেক কিছু দিতে হয়, মানে তোমাকে ডোমেন নলেজ অনেক কিছু দিলে তবেই প্রোগ্রামটা ইন্টেলিজেন্টলি বিহেভ করতে পারে। এক্সপার্ট সিস্টেম তুমি বলতে পারো একটা সফিস্টিকেটেড কম্পিউটার প্রোগ্রামস দ্যাট ম্যানিপুলেট নলেজ টু সলভ প্রবলেম এফিশিয়েন্টলি অ্যান্ড এফেক্টিভলি ইন এ ন্যারো প্রবলেম এরিয়া। ওই যেমন ধরো থিং ইজ দ্যাট লাইক দ্যাট, ধরো আমাদের যে এখন ইন্টেলিজেন্ট এসি গুলো এসেছে, দ্যাট ইজ অলসো ট্রিটেড অ্যাজ এক্সপার্ট সিস্টেম। কেন? তার কারণ দেখো ইন্টেলিজেন্ট এসি মানে কি, তাতে একটা সেন্সার লাগানো আছে, সেন্সারটা কি করে, সেন্স করে যদি ঘরে কোনো লোক না থাকে একটা সার্টেন টাইম, তাহলে এসিটা কি হয়, অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যায়। তাহলে অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যায় তার মানে কি, আমি একটা নলেজ দিচ্ছি সিস্টেমটাকে, রাইট? সিস্টেমটাকে কি নলেজ দিচ্ছি, একটা সেন্সরের মাধ্যমে ও ডেটা অ্যাকোয়ার করছে, সেই ডেটা অ্যাকোয়ারকে অ্যানালাইসিস করছে, অ্যানালাইসিস করে ও ইন্টেলিজেন্টলি বিহেভ করছে। কি বিহেভ করছে, যে আমাদের ঘরে কোনো লোক আছে কি নেই, যদি ঘরে লোক না থাকে ও অটোমেটিক্যালি এসিটাকে অফ করে দিচ্ছে। ঠিক একই ব্যাপার তুমি ভাবতে পারো এখন ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রিতে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, যে তুমি যখন একটা হোটেলেও যদি যখন জাস্ট লিফট থেকে ধরো নামলে, তখনই সব লাইটগুলো আস্তে আস্তে জ্বলে ওঠে এবং আমার ঘরে ঢুকে গেলে তোমার লাইটগুলো অফ হয়ে যায়। তাতে কি আমরা কনজামশন গুলোকে আটকাতে পারি। কিভাবে কনজামশন আটকাতে পারি, ওখানেও একটা সেন্সাস আছে, সেই সেন্সাসটা কি করছে, ডিটেক্ট করে যে কোনো হিউম্যান বা কেউ যদি আসে তাহলে তার রেসপেক্টে ও সেই নলেজটাকে অ্যাকোয়ার করে ও অ্যাকর্ডিংলি বিহেভ করছে, রাইট? এবং আমরা কি বলেছি, ন্যারো ডোমেন ইউজ হবে। ন্যারো ডোমেন মানে এসি ইজ এ ভেরি ন্যারো ডোমেন, সেখানে আমি এক্সপার্ট সিস্টেম কাজ করাতে পারি। আমাদের কোনো একটা এই যে লাইট গুলো জ্বলছে বা নিমছে, সেখানে একটা এক্সপার্ট সিস্টেম, সেখানে আমি কাজ করাতে পারি। মানে এইগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি দেখছি একটা পার্টিকুলার ডোমেনের জন্য এগুলো ভালো বিহেভ করে, রাইট? মানে ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটা এইরকম ভাবেই হয়। এখন লটস অফ থিং তুমি এক্সপার্ট সিস্টেমের মধ্যে ফেলতে পারো। আমি দুটো এক্সাম্পল বললাম যেটা তোমরা রিয়েল লাইফে এটাকে তুমি এক্সপার্ট সিস্টেম হিসেবে ট্রিট করতে পারো। তার মানে এক্সপার্ট সিস্টেম, এক্সপার্ট তো সব বিষয়ে হয় না, এক্সপার্ট কিছু কিছু বিষয় হয়, তাই এটা পার্টিকুলার ডোমেনেই এক একটা এক্সপার্ট সিস্টেম কাজ করছে। তার মানে এক্সপার্ট সিস্টেম আর ইউ ক্যান সে sophisticated, sophisticated, that is nothing but a computer programs, computer, you can say, programs that manipulate, that you can say manipulate knowledge, knowledge to solve, to solve problems efficiently, problem efficiently and effectively, effectively in a
narrow, in a narrow problem area, in a narrow problem area. So what you know to implement the expert system, that is knowledge, that is knowledge. What is the dictionary meaning of knowledge? Dictionary meaning of knowledge is acquaintance with facts, acquaintance with facts, range of information, এগুলো প্রত্যেকটাই নলেজের ডিকশনারি মিনিং। range of information, awareness, awareness, or you can say understanding, এগুলো all the dictionary meaning of knowledge। আমাদের কি জন্য ইউজ করব? ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড, রাইট, হুইচ অ্যালাউজ অ্যান এক্সপার্ট টু মেক ডিসিশনস, রাইট। তার মানে আমাদের কাজটা যেটা হচ্ছে, আই ওয়ান্ট টু গ্যাদার দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড, right, which you can say allows an expert to make decisions, allowed to expert। এই যে মেশিন লার্নিং বলো, ডিপ লার্নিং বলো, যাই করছো না কেন, আমরা তো এগুলোকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরই একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা সুপারসেট বলতে পারি। মেশিন লার্নিং থেকে শুরু করে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সাবসেট বলতে পারি। মেশিন লার্নিং মানে কি? মেশিনটাকে লার্ন করাচ্ছি। লার্নটা করাবো কি দিয়ে? ইনফরমেশন দিয়ে। তাছাড়া আমি রান করাবো কি করে? তার মানে আমার কাছে ডেটা সেট, ডেটা সেট মানে কি? ডেটা সেট মানে ইনফরমেশন, রাইট। আমি সেই ইনফরমেশনসটাকে মেশিনসটাকে দিচ্ছি, সেই মেশিনসটা ইনফরমেশনসটাকে লার্ন করছে, সেই মেশিনসটা ইনফরমেশনকে লার্ন করে কিছু ডিসিশনস দিচ্ছে যে আমি কোশ্চেন্স অ্যান্সার গুলো চাইছি। এবারে মেশিন লার্নিং আর ডিপ লার্নিং এর একটা তফাৎ আছে। তফাৎ কি? মেশিন লার্নিং বিভিন্ন অ্যালগোরিদম আছে যেখানে আমায় ফিচার্স গুলোকে আলাদা করে বলে দিতে হয়। মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে ফিচার্স মানে, ধরো তোমাকে বললাম একটা অবজেক্ট ডিটেকশন করতে, যে কোনো একটা অবজেক্ট ডিটেকশন করতে, ধরো হিউম্যান একটা অবজেক্ট, তুমি কি করলে? তুমি বললে আচ্ছা আমি একটা জিনিস বানাবো। তুমি কি বানাবে? অটোমেটেড সার্ভেলেন্স সিস্টেম বানাবে। মানে আমাদের দেখো এখনকার যুগেও যে যে সার্ভেলেন্স সিস্টেমস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু অটোমেটেড নয়, রাইট। তারা কি করে? আমাদের ছবি তুলে রাখে বা ভিডিও তুলে রাখে। এই যে দেখো পেপারে বেরোচ্ছে যে চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে, তারপরে তুমি জানতে পারছো আচ্ছা চুরি হয়েছে, কে চুরি করছে, দেন ইউ আর আইডেন্টিফাইং দ্য পারসনস অর হোয়াট এভার বি দ্য থিং। বাট ধরো সিস্টেমটা এরকম তুমি যদি বানাতে পারতে বা বানানোর চেষ্টা করতে যে যখনই একটা আনওয়ান্টেড কিছু একটা দেখা যাচ্ছে তখনই অ্যাকচুয়ালি দে উইল গিভ সাম ইনফরমেশনস টু ইউ, রাইট। যে ইনফরমেশনসটা তোমার কাছে এলে তুমি তখনই বুঝতে পারছো যে সামথিং ইজ গোয়িং অন, রাইট। এবারে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের এখনকার যে গাড়িতে যে অ্যালার্ম গুলো লাগানো থাকে, দেখেছো সেগুলো কি ভয়ঙ্কর অ্যালার্ম? ভয়ঙ্কর অ্যালার্ম ইন দ্য সেন্স কি সেখানে কিন্তু ইন্টেলিজেন্স কিছু নেই, এটা একটা অ্যালার্ম, এটা একটা সেন্সার, এখানে কিন্তু ইন্টেলিজেন্স নেই। কেন ইন্টেলিজেন্স নেই? দেখবে কুকুর যদি লাফায়, কুরু, ধরো তোমার বিড়াল যদি গাড়িতে লাফায়, তাও সেই অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে। দ্যাটস ক্রিয়েট এ প্রবলেম। মানে আমার ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম এরকম হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় যে সে যেন আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারে মানে হোয়াট ইজ দ্য থ্রেটস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল থিং। তাহলে অটোমেটেড সার্ভেলেন্স সিস্টেম ধরো না তুমি এরকম বানালে, যেটা এটিএম এ লাগানো থাকলো বা বাড়িতে লাগানো থাকলো, ইফ সামথিং ইজ হ্যাপেনিং অ্যাকচুয়ালি দে উইল থ্রো এসএমএস টু ইউর মোবাইল, আর্জেন্সি বলে কিছু একটা মোবাইল, অথবা তোমার মোবাইল কিছু একটা সামথিং অ্যালার্ম বেজে উঠলো। That will not affect the other persons, as well as they will inform you that something is going on. এবার তুমি ভাবো একটা অটোমেটেড সার্ভেলেন্স সিস্টেম বানানো কি অত সহজ কথা নয়, তার কারণ সে ভিডিও ক্যাপচার করছে। তাহলে ভিডিও ক্যাপচার করার সাথে সাথে তোমায় ভাবতে হবে আচ্ছা কোনটার ক্ষেত্রে অ্যালার্ম বাজাবো, কোনটার ক্ষেত্রে অ্যালার্ম বাজাবো না। ধরো একটা মেট্রো রেলে আমি ধরলাম একটা পার্সন সামথিং ইজ ডুইং রং, আইদার সে সুসাইডও করতে চায়, মেবি আইদার দে উইল প্ল্যান্টিং সামথিং। তো আমি একটা পার্সনসকে আইডেন্টিফাই করবো, এত পার্সনস এর মধ্যে একটা পার্টিকুলার পার্সনসকে আইডেন্টিফাই করবো কি করে? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট তোমায় তাহলে নিজেকে কিছু ভাবতে হবে, অ্যালগরিথমস ভাবতে হবে। ধরো আমি ধরলাম একটা পার্টিকুলার পার্সনস যদি একটা মেট্রো স্টেশনে 1 ঘন্টা ধরে তাকে নড়াচড়া করতে দেখা যায়, তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং ফিসি,
তাহলে আমি তাকে ট্র্যাক করবো, রাইট? ইট মে বি যে সে কারোর জন্য ওয়েট করছে, বাট 1 ঘন্টা ওয়েট করা ইজ নট বাঞ্ছনীয়। তো আমাকে কি করতে হয়, এইগুলো হচ্ছে ফিচার্স। ফিচার্স মানে আমি কি কি প্যারামিটার পাস করাবো টু আইডেন্টিফাই এ পার্টিকুলার থিং, রাইট? এই ফিচার্স গুলো মেশিন লার্নিং এ তোমাকে অ্যালগরিদমের যে অ্যালগরিদমস গুলো আছে সেখানে তোমাকে প্রোভাইড করে দিতে হয় এক্সটার্নালি। আচ্ছা, আমরা এই এই ফিচার সিলেক্ট করে এই এই পার্টিকুলার জিনিসগুলোকে বানাবো। ডিপ লার্নিং বলছে অনেক সময় ইন রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনস এই ফিচার্স গুলোকে আইডেন্টিফাই করা ফ্রম দ্য ডেটা সেট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো হোয়াট উই ডু, উই থিঙ্ক তাহলে যদি মেশিন নিজে নিজে ডিটারমাইন করতো তাহলে কেমন হতো ফিচার্স গুলোকে। এবার তার জন্য ডিপ লার্নিং কনসেপ্টটা এসেছে। ডিপ লার্নিং বলছে ঠিক আছে, আমি নিজে নিজে ডিসাইড করবো, আমায় প্রচুর পরিমাণে ভালো ডেটা দাও, ডেটা শুড বি দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এবং সেই ডেটা যেন হিউজ হয়। মেশিন কি বলছে, আমি সেই ডেটা থেকেই আমি নিজে নিজে খুঁজে ফিচার্স গুলোকে বার করবো। তো এইটা হচ্ছে বেসিক, মানে আমি জাস্ট বেসিকটা বললাম যাতে তোমরা অন্তত এই আইডিয়াটা পাও হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স and what is the intelligence expert system and which one is not expert system, right? তার মানে এই সেন্সর্স গুলো যে গাড়িতে লাগানো হয় দ্যাট ইজ নট এক্সপার্ট সিস্টেম, দ্যাট ইজ নট কোনো ইন্টেলিজেন্স নেই তাতে। একটা সেন্সর লাগিয়েছো, সেই সেন্সাসটা তোমার জাস্ট হচ্ছে কেউ এসে ধাক্কা মারলেই সেই মানুষ ছাড়া অন্য কেউ যদি আসে তা সত্ত্বেও সেই জিনিসটা একই কাজ করবে, তাহলে সেখানে ইন্টেলিজেন্স ব্যাপারটা কিন্তু নেই। সো আমি তোমার একটা এক্সাম্পল বললাম, অটোমেটেড সার্ভেলেন্স সিস্টেম, দ্যাট ইজ অলসো বিগ রিসার্চ এরিয়া যেখানে মানুষ রিসার্চ করতে পারে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি গুড থিং যদি কেউ বানাতে পারে, যেটা নিয়ে এখনো কাজ হচ্ছে। তুমি দেখতেও পাও না এখনকার সিস্টেমগুলো কোনোটাই অটোমেটেড সার্ভেলেন্স নয়, আমরা ম্যানুয়ালি বসে সার্ভেলেন্স করি। অ্যান্ড অফকোর্স হিউম্যান ম্যানুয়াল সবসময় টায়ার্ডিং হয়, তার মানে কিছু গন্ডগোল হতেই পারে। সো অফকোর্স দেয়ার শুড বি সাম বেনিফিটস and as well as there is some non-benefit. আমরা কখনোই বলি না কিন্তু যে I am replacing the human being, that is not possible. I am creating some tools যাতে হিউম্যান আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে। মানে এরকম জিনিস তুমি আমায় বলতে পারবে না যেটা হিউম্যান পারে না বাট তোমার আর্টিফিশিয়াল এক্সপার্টরা পারে, দ্যাট ইজ নট পসিবল। এখন যদি তুমি বলো 1 কোটির সাথে 1 কোটি মাল্টিপ্লিকেশন একটা ক্যালকুলেটর করে দিচ্ছে আর হিউম্যান করতে পারছে না, সেটা কি ইন্টেলিজেন্স বলা যায় না, সেটা ইজ ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস। হিউম্যান ক্যালকুলেশনস করতে পারছে বলেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে সেটা ইনকর্পোরেট করতে পারছে, তাড়াতাড়ি করছে, দ্যাট ইজ দ্য থিং, বিকজ দ্যাট ইজ এ মেশিন। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য পার্ট যে হিউম্যান করতে পারে না এমন কিছু সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করতে পারে, সেটা হওয়া সম্ভব এখনো হয়নি। তার কারণ হিউম্যানই তো লজিকটা ক্রিয়েট করে আমরা মেশিনে পুট আপ করছি, সেই মেশিনস কি করছে সেখান থেকে আইডেন্টিফাই করছে, রাইট? সো এখন আমরা করতে পারি না ওয়েদার উই ক্যান ডিটেক্ট দ্য ইমোশনস আর সামথিং এলস, সেটা অ্যালগরিদম যদি না বানাতে পারো। এই কদিন আগে ডিসকাস হচ্ছিল, একজন বলছিল আমি করব যে হিউম্যান ইমোশনস নিয়ে আমি কাজ করতে চাই। অফকোর্স হিউম্যান ইমোশনস নিয়ে অনেক কাজ আছে। এবার তুমি একটা কি দেখছো, একটা ভিডিও চালিয়ে দিয়েছো, সেই ভিডিও থেকে দে উইল ক্যাপচার্স the emotions of the people and depending on the pictorial diagram you are identifying say হাসছে না কাঁদছে না whatever they doing. বাট একটা লোক তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে সে যদি নাও হাসে বা সে যদি খুবই হাসছে, তা সত্ত্বেও আমাদের একটা ইনটিউটিভ আইডিয়া হয় সে হয়তো ভেতরে তার দুঃখ আছে, বাট সে হেসে সেটা দেখাচ্ছে। সো সেটা এখনো কিন্তু অ্যালগরিদম যেহেতু তোমরা তৈরি করতে পারেনি আমরা, তাই because that is intuitive way, if you observe carefully তাহলে তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা বাইরের ইমোশনসটা শো অফ করালো, ভেতরে অন্যরকম ইমোশনস, এবং সেটা ধরা যাচ্ছে, বা সেটা একটা মেশিনের পক্ষে ডিটেক্ট করা কি করে পসিবল, রাইট? এখনো পর্যন্ত দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো দেয়ার ইজ সামথিং যেটা নিয়ে কাজ চলে, রিসার্চ এরিয়াতে কাজ ভাবা যেতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য ইমোশনস ডিটেকশন ফ্রম দ্য ভিডিওস, রাইট? বাট এই প্রবলেম গুলো থাকবে, তার সলিউশন আমাদের ভাবতে হবে, বাট এখনো পর্যন্ত আমরা সেগুলোর দিকে এগোতে পারিনি, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। সো দেয়ার ইজ অলসো সাম হিউম্যান এক্সপার্টস and there are artificial expert. What is the basic difference? Benefit of the artificial expert যেটা আমরা বলছি, human experts and artificial experts এর মধ্যে of course this is a perishable, that means মেমোরাইজ করতে হয় আমাদের,
অ্যান্ড ভুলে যাই আমরা, যেটা মনে থাকে এই যে পড়াশোনা করছো, এক মাস পর জিজ্ঞেস করলে আর বলতে পারবে না। বাট অফকোর্স আর্টিফিশিয়াল এক্সপার্ট ইজ অলওয়েজ পার্মানেন্ট, এই নোটটা সবসময় থাকবে, সেটা ভুলবে না। সো দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। হিউম্যানের মধ্যে তো ইনটিউশন নেই, কিন্তু আর্টিফিশিয়ালের মধ্যে তো মানে হিউম্যানের মধ্যে ইনটিউশন আছে স্যার, কিন্তু আর্টিফিশিয়ালের মধ্যে তো ইনটিউশন নেই নেই। তো, নেই তো, সেটা তো আমার হিউম্যান এক্সপার্টস এর আমরা আসবো, এটা তো আমি বেনিফিটস বলছি। যখন আমরা হিউম্যান এক্সপার্টস এর বেনিফিট বলবো, দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েটিভিটি, রাইট, যেটা আমাদের হিউম্যানস এর আছে। এখন আমরা বলছি বেনিফিটস অফ দ্য আর্টিফিশিয়াল এক্সপার্টস, লাইক ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রান্সফার। সন্দীপ অনেক অঙ্ক পারে, আমি ভাবলাম ট্রান্সফার করে নেবো নিজের মধ্যে, দ্যাট ক্যান নট বি পসিবল। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আর্টিফিশিয়াল এক্সপার্টের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ ভেরি ইজি টু ট্রান্সফার। পেন ড্রাইভ লাগিয়ে নাও বা মেমোরি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ইজি টু ট্রান্সফার। দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডকুমেন্ট। তুমি যে ভাবছো, তুমি যে ভাবনা চিন্তা, সেগুলোকে ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডকুমেন্ট, রাইট? And in that case, that's very easy to document, easy to document. আর কি বলতে পারি, আনপ্রেডিক্টেবল, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ। অনেক সময় যে জিনিসটা সহজ সেটা সব সময় হতে চায় না। and whereas this is consistent, this is consistent, and of course this is expensive. Human expert is very expensive, and that is affordable. এবারে যদি উল্টোটা আসি, তার মানে what is the disadvantage, what is the disadvantage of artificial experts? What is the disadvantage? If we say human experts, these are the artificial experts, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? That is creative, that is the first thing. Creative, or you can say imaginative, whereas that is works in an inspired way. Second thing, this is adaptive, needs to be told, মানে আমাকে অ্যাডাপটিভ হওয়ার জন্য তাকে বলে দিতে হবে যে আচ্ছা এবারে এটার জন্য কাজ করেছো, এবারে এটার জন্য কাজ করো। This is the sensory experiences, মানে আমাদের সেন্সর গুলো এইভাবে কাজ করে। বাট এখানে সেন্সর আছে, বাট সেইগুলো সিম্বলিক, মানে তাকে আমাকে কনভার্ট করতে হয়, রাইট? এখানে আমরা যেমন ফিল করি আমাদের যে সেন্সর অর্গানস গুলো দিয়ে, উই আর ফিলিং দ্য থিংস। এখানে আমাকে সেন্সাস করছি, কারণ সেই সেন্সাস গুলোকে আইদার ইউ ক্যান কনভার্ট ইট ইনটু ওয়েভস, সিগন্যালস, ইমেজেস, দ্যাট অফ থিং। সো দিস ইজ আ সিম্বলিক। ইমেজ গুলোকে তুমি ম্যাট্রিক্স আকারে ধরছো, ওয়েভস গুলোকে সিগন্যালস আকারে ধরছো, দ্যাট ইজ দ্য থিং। দ্যাট হ্যাজ of course broad focus, and that has narrow focus, and this is a common sense knowledge, and that is technical knowledge. So আমরা বলতে পারি that are the basic differences, right? So whatever be the thing, এই পিডিএফটা আমি আগের মতোই জাস্ট 3টে প্রবলেমস দিয়েছি, খুবই সোজা সোজা। এটা একটু করে এই করে দেবে। 3টে প্রবলেমস এর মধ্যে ফার্স্ট প্রবলেম, এটা আমি দেখবো যে করতে পারছো কিনা, যে if the heuristic is consistent then the heuristic is admissible, but the converse is not true. You can take an example and think of that, যে এটা করতে পারছো কিনা। and the thing is that prove that the heuristic, the sum of the Manhattan distance for 8 puzzle problem in an admissible heuristic, as well as that is an admissible heuristic as well as the consistent, এটা প্রুফ করা। that is also you can take an example, and এই প্রোডাকশন সিস্টেমের বাকিগুলোকে জাস্ট স্ট্রাকচার করা, এটা ম্যাক্সিমাম জিনিসই করা, জাস্ট তোমরা স্ট্রাকচার করে দেখানো যে রেজাল্টটা কিভাবে আসছে। ওকে, সো আজকের জন্য এইটুকুই। আমরা নেক্সট দিন এটা দেখার পর আমরা এক্সপার্ট সিস্টেমের ওখানে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন আমরা সিলেবাসে দেখলাম, যেটা এই ধরো এখানে সিলেবাসটা আই থিঙ্ক এই যে এআই সিলেবাসে যেটা আছে,
দ্যাট ইজ এই যে নলেজ অ্যান্ড রিজনিং পার্টে আমরা একটুখানি কনসেন্ট্রেট করব। নলেজ অ্যান্ড রিজনিং পার্টের একটুখানি কনসেন্ট্রেট করব, যেটা হচ্ছে এক্সপার্ট সিস্টেমের একটু পার্ট বাকি আছে, সেই পার্টটা জাস্ট শেষ হয়ে যাবে। সেটা পার্টটার পরে আমরা এই নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন যে টেকনিক্সগুলো আছে, এই নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন যে টেকনিকগুলো এইখানে একটুখানি করব, যেখানে তিনটে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন আছে। একটা হচ্ছে রুল বেস টেকনিক, একটা হচ্ছে তোমার সিম্যান্টিক নেটস, আরেকটা হচ্ছে ফ্রেম বেসড, এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা প্রেডিকেট লজিক দিয়ে। তাহলে আমরা প্রেডিকেট লজিকে আস্তে আস্তে ঢুকতে পারবো। সো আজকের জন্য এইটুকুই।